Hi, can I have the mee siam set, please? Kopi si siu dai, thank you. 我的行李托运好了，我的登机牌也拿好了，我的心情也准备好了。很快呢，要离开新加坡，踏上一段神秘之旅。到哪里？越南。越南，你一定在想哈，有什么好神秘的？很多新加坡人都去过啊。OK， 我自己也去过，像胡志明市啊、下龙湾、沙巴。但是这次不一样，我要到一个鲜为人知、充满神秘色彩的地方——宁团宁顺省。而且我将会体验呢，在越南少有的母系社会婆罗门占族人的独特生活。重头戏是，我也将会参与他们一年一度最盛大、最具特色的卡特节。What's happening? Oh, there's something coming. Oh, there are so many people. We are going up there. Yeah, we go up there. 哇，人流量真的是超出我想象。觉得有人在推我，然后也有人在摸我的屁股。我是陈宁，我是一名电台 DJ， 也是一名咖啡馆的老板娘。跟随我的脚步，走进原住民部落，体验和探索他们神秘迷人的部落生活。哇，好多车啊！看到这个乱中有序的交通，你应该就知道我来到了越南最大的城市胡志明市。那接下来我将会搭5小时的车程到中南部沿海地区的宁团宁顺省。Let's go！ 但是要怎么 go 呢？我要先过马路。爱情需要勇气，过马路也需要勇气。我希望可以了。OK， 有用。也太靠近了吧 ？OK， 好。过了。越南共有54个民族，占族是当中的少数民族之一，主要分布在越南中南部的沿海地区。其中以宁顺省的占族人口最多，占全国占族总人口的近50%。Hi Jenny。Hi T， 这是我的返女园 T， 我也来到了宁顺省，这里是 Tud，correct Tud， 这也是呢传统的一个占族村庄。那 T，can you please bring me around? Yeah, sure. Okay, let's go. go. 这度是宁顺省占族文化的重要中心。随着生活水平的提高，村子在逐步完善现代化的基础设施的同时，也保留着部分传统建筑群，展现出独特的文化风貌。我发现这里的屋子感觉挺靠近彼此的。In the past, people used to be living together, like on the house. We share a communal space, like a big yard. You can see they have a big yard. But now, prefer more privacy, so they have their own fence to separate the house. Oh, there's a car. 我们要让车了哦。This pavement seems to be only enough for one car. The people in the past, they do the agricultural activity, so they build a route to make sure that maybe fit for 2 cows and the vehicle beside the cow to passing through each other. 我刚刚就在想，其实我们在走的这条路哦，感觉只适合1辆车，但是原来这条路并不是给车的，而是给牛车刚刚好的这个大小。哦，哇，哎，在这个部落里头也有一个理发店哦。How do you say hello？ 新着急。OK， 他不理我。T 带我来到了这间民宿哦。那其实这间民宿的主人呢是一名占族人，他在重建这个地方的时候呢，也刻意的保留一些传统元素。哇，有看到这个外墙哦，它感觉很自然。To make in this wall, they have to mix the few clay, straw, and a little bit cow dung. Yes, and then cow dung. Cow dung. I touch it 就是。
是我失礼了。原来对于占族人来说，牛是神圣的动物，而牛粪更被视为具有净化的作用，所以将牛粪作为建材之一，有助于驱除污秽和不良气息，使房屋成为一个洁净神圣的居住空间。哎，我也发现了，就刚刚的那栋房，还有这个房子呢，他们的门，还有整间房子的方向，好像都是一样的。With some people, they avoid to build a house facing the north direction because that direction is a sign of death. 哦。我们刚才呢，就看到了很多占族的家嘛，那现在呢，终于要踏进去来拜访他们了。So this is the house that we're going to visit. Yeah, you're right. So we can just enter like that. Yeah, some people they just leave the gate like that to welcome the guests or the family member to go back home without informing. So welcome. Oh, thank you. Let's go. 哇，哎，这里真的有一个很大的空间，他们的院子就是非常的阔。Yeah. Wow. So some people they usually have a big yard. So this is the place that people gather up. This is the owner. Her name is Zhao. Ciao, hi. Hi. And this is your Sister. sister. 金钊姐，哦，这是她的妹妹。And that is your mom. 奶奶很认真的工作。金钊，Hi. OK， 我们不要打扰她工作了。This place is so big. How many people are there living here? Nói chung là ở nhà mình là 4 người. 4 members in her house. 一踏进屋内，首先映入眼帘的是一个布置的华丽庄严，专门用来祭拜祖先的空间。虽然姐姐一家只有4口人，但她的兄弟姐妹都住得很近，大家平日里常常互相拜访，更别说像卡特节这样盛大的节日了。所以有一个宽敞的生活空间是非常重要的。很明显，这个收割稻米的季节已经过了，所以我们到底来这里找什么食材？哦，他们指向这个牛，哎，是不是要挤牛奶 ？OK， 明显的不是。有一位大哥，我们在走向他。Hello。Oh no！ 我看到我们要抓什么了。Hi, this is. Yeah, this is Zhao brother. Oh, Jin Zhao, hi. Is that a mice? Yeah, it's a mice. It's a mice. You look so calm. Can we go down and take a closer look, maybe? Yeah. Just want to confirm that we're catching this for dinner. Yeah. Okay. Okay. 我觉得它有点太近距离了。 This is a field mice. It's different with the domestic rat. 所以这个就是田鼠，这也是占族人会吃的一个食物之一。通常呢，就是在收割的过程呢，会抓到它们，因为它们会吃这些稻草嘛，所以要为了避免它们去食用，我们就会把它们抓起来。Can I try? I can pull up. Okay. How? Pull up. Cho lên. I'm sorry, hit your face. Pull down the rope. Oh, okay. Oh, the release. Okay. Yeah. And then just put it back. Okay. No. Con lấy tay để nó chặt dính tay chứ. Phải thở chứ. He say careful because if you put your finger inside, it trap your finger. Oh, wow. 想不到田鼠竟然是占族人的蛋白质来源之一。除了抓田鼠，占族人还会到河边捕鱼。只不过他们捕鱼的方法我从来没见过，那就是把渔网放在水里，等待几分钟后再迅速提起来。这种捕鱼方法是蛮特别的啦。可是我觉得这份工不简单，站在这里那么久，然后抓的鱼又没有那么大只，成就感没有很大。我
还是逃不了的哦。我要来帮妈妈来处理这个田鼠了。OK，她就在我面前。Let's start. So you put the mice on the straw. OK 哎 ，you so bad. Wait, OK. Oh my god， 它是软的。OK， 我手有点发抖，因为我没有这样子的经验。熟能生巧，我觉得可以的。然后用那个稻草盖上去。感觉就是要烧它们，所以原来其实这样子烧那个田鼠呢，就是要除它的毛。OK， 去皮去毛后的田鼠会连骨带肉的一起剁碎，因为田鼠的骨头又软又脆，吃了还能够缓解背部和关节疼痛。剁碎后的田鼠肉会先调味，再翻炒。由于越南中南部气候炎热，所以占族人偏好咸酸口味，而其中最重要的调味料就是鱼露。据说占族是越南最早掌握制作鱼露的族群。这里当然重点呢是这个鱼露，所以这个鱼露呢是他们自己做的，而且他们使用的鱼呢就是从这里河边抓来的哈。哇，我蛮吓到，我以为我会先尝到的是那个咸味，但是是辣的，而且是相当的辣。哎，我还蛮能够吃辣的。那我是要来吃一下我有贪欲的食物，他在看着我，我也在看着他。This is the few mice, right? Mice. 哇 ，OK， 刚刚我们因为已经把它剁碎嘛，所以我现在已经完全认不出它。我觉得他们很期待看到我的反应哎，我是不是要放一个 poker face？ 我又不敢拿太多。Nice, nice. You say nice. 他们都是看着我。我觉得我在咬的时候呢，有一些部分是需要咀嚼的，然后有那个脆脆的感觉，应该就是那个骨吧。味道方面呢，其实我觉得它有点熟悉耶，很像姜葱炒肉的那种感觉，只不过那个肉的口感会比较不一样啦。为了让我可以体验到占族人的这个生活还有文化呢 ，T 这次要带我去了解一个占族人的传统买卖活动。这个活动听说非常的特别哦。我们到了，哇，这个门好像真的是总是开着的，随时迎接我们。哦，我看到有东西在动。Dạ, em chào anh. Dạ rồi. Ô, chào. Dạ, rồi. Hi, ciao. This is the owner of this butterfly lizard farm. Butterfly lizard. Yeah, right. 哦，蜡皮蜥，我的天哪！所以刚刚呢，T 说要让我们去感受一下，还有了解一下占族人的这个传统买卖活动。原来买卖的就是蜡皮蜥，我的天哪！ This kind of butterfly lizard, they are really common in this area in Ninh Thuận province because of the climate. So they sell the butterfly lizard for food. For food, food. Tuyệt vời. He says it's really delicious. 他也应该只会说好吃吧？今天是要试了吗？因为他说好吃，所以我们要见证它有多好吃。So we're gonna catch it like now? Yeah, right. Okay, now, really? yeah. OK， 他慢慢的走进去，原来要走进去的。OK， 他已经 aim 好一个了，哦，他已经把它压下，哦，其实很快。然后手就是直接按下。He won't scratch you? Mà tao đâu sao đâu nữa. Scratch and bite, but he get used to. Used to it. Okay, your turn. My turn? Okay. Yeah. 哇，哎，他们动作真的很快哎。OK。 Rồi đó bật này nè. Ừ.
So big. Tự nhiên vô.为什么刚才那一只那么乖，这个一直在挣扎的 ？OK， 我玩够了。其实刚才那只是为我而设的训练场，族人是把蜡皮蜥养殖在这片沙地里。早年占族人会在野外抓蜡皮蜥，一旦找到它的洞穴，就往下挖。这时候看到的呢，就是以它的这个声音哦，来把这个蜡皮蜥给吸引出它的洞口。那你看到它把树枝放在里头，也可以让它知道，哎，如果这个树枝动的话呢，就代表里头真的有蜡皮蜥。Can I try? Is there any lizard? I wish not 。我现在心情是忐忑，我也不知道要有蜡皮蜥还是不要。如果它现在突然出现的话，我应该淡定不了哦。哎，好像有东西耶！哎，它在动。OK， 我的手要进去了。OK。 Vô bắt ra kéo ra luôn. Can hold? Kéo ra, nó không cắn đâu. Cầm luôn. Đó. OK， 拜拜，我们要去吃你。蜡皮蜥是占族人的传统食物之一，不过由于早年野外捕捉到的蜡皮蜥售价高昂，所以族人一般会把捉到的蜡皮蜥拿去卖。如今大家的生活条件改善了，这道美食重新走上占族人的餐桌，就不知道吃起来是什么样的口感。哇，我刚才以为哦，我看到这个煮好的蜡皮蜥不会有怎样的一些你知道感觉，因为已经煮好了嘛。但是因为它的皮还在哦，所以我现在心情有点复杂。我不知道它的那个味道是怎样的。通常我是一个爱吃皮的人呐，鸡皮、鱼皮通通吃，但是这个皮可以试一试。OK。感觉好像在咬一些小骨头，我觉得它有菜还有那个芒果的味道，蛮生的一种感觉。吃的时候需要一些时间去咀嚼它，但是到目前为止，我觉得它没有一种怪的味道，可能是因为它真的是有那个调味料掩盖着吧。啊，吃完了 ，OK，nice，Thank you，Next， 这个是水煮的蜡皮蜥，这个我不知道为什么，但是那个形状我看得比较清楚一点，我要来试哦，跟饭一起。其实也是有那个嚼劲的，因为我有感觉到它的那个小骨，但是我觉得肉方面哦，其实水煮的哦，它会比较嫩，这个真的就有点像鱼的感觉了，比起这个沙拉的 ，delicious。Mà nó có bộ tác dụng cho lưng. It's good for your pet pong. So you must be very strong. 係鬼啦我啊！听了老板的分享，我才知道蜡皮蜥的价格竟然和新加坡的螃蟹价格不相上下，难怪养殖蜡皮蜥成了族人另一项可观的收入来源。哇，我今天要跟姐姐一起到市集去，哇，人好多哦，有鸭子。姐姐是一名屠夫，专门在市集贩卖水牛肉。这个市集售卖了占族人日常生活和节庆所需的各类商品，而水牛肉就是卡特节的重要贡品之一。所以今天我就来帮姐姐一起卖肉。哎，这个十八沙哦，我觉得很有味道，不只是鼻子上的味道，眼睛上，因为感觉他们卖的东西真的是很多样化。OK。啊！我觉得我一直在打到人。啊！姐姐看着我，她心虚的笑了。她是不是突然想起这些东西其实也很重？哇！啊！What do I do? Okay.
哇，我都不知道在发生什么事，我只知道他突然指向这个水牛，然后我就要开始工作了。OK， 这是谁的？啊，哇，哎，感觉这里生意很好啊。我觉得这应该是我隔了好多年之后第一次回到这个湿巴沙，因为在新加坡完全没有机会。通常6点到10点呢，我是在值班的。最后一次应该就是小时候跟爸爸妈妈到湿巴沙买一些鱼啊、虾啊，为他们的生意做准备。因为我爸妈也是做小贩。那个巴沙的感觉，小时候就是哇，大人们都在进行那个买卖，很酷。但是我很惭愧的说，长大之后呢，就比较少陪妈妈去巴沙。今天看到这样子的一个场面呢，真的有一点回忆杀。这时候呢，我们要为这个卡特节做准备哈，因为要准备一些糕点，所以呢要买一些食材。OK， 我不懂他要买什么，感觉是要买1个、4个还是7个？我看到有那个是花生吗？然后也有就是米，哦，这是香蕉叶吗？在这里，其实我看到一些我熟悉的水果，但是刚刚姐姐拿的那个，我不知道是什么，长这个样子，没有味道。姐姐，你们ăn can？ 哦，所以那个皮它是有把它拿出来。哇，酸。后来我才知道，那原来是沙梨果，也就是我们熟悉的quả龙龙。从市集回来后，我们马上开始制作糕点，作为卡特节的贡品。姐姐和她的家人们在每个细节上都十分用心，可见占族人对卡特节的重视非同寻常。我们要做的是一个以糯米为主的糕点 bantay， 把材料放在香蕉叶上，之后再用以香蕉筋干制成的草绳绑紧。我在一旁试着帮忙，但是我要绑紧一点。Sorry， 我太用力了。我刚才是要看他可以耐我的那个力量吗 ？OK， 有些东西啊不用 try 的。好。那其实说到占族呢，我知道他们是母系社会嘛，所以他们2位身为女性，应该就是这个家庭的一家之主。所以我蛮好奇，2位姐姐哦，身为这个家里的一家之主，是不是所有的大小事情都由你们决定呢？ So in a matriarchy system in Jambibo, the woman is play a really important role in the family. After the parent pass away, every decision in the family have to pass through the oldest sister. The oldest sister will make the most of the decision for all like daily basics activity in the family. 占族的这个母系社会呢，有这样子一个特点呢，就是女性呢可以做家里头的小小大大所有的决定，包括从小的今天要吃什么，到大的我们的钱要如何去管理它，都是由他们做主的。哇，觉得在占族这里呢，女性就有这样子一个权利来做这样子一个决定，他们应该会觉得很自豪吧？ Really proud of it. Yeah. 我觉得也可以从他们的眼神呢感受啦，因为或许其他的这个族群里头呢，女性的说话权真的不是那么的多，但是呢，看到2位既好像都可以为自己的生活呢做主，所以让他们感到非常的开心。在占族文化中，母系制度是一个非常独特鲜明的存在，它的特点还包括子女会使用母系姓氏，财产继承也以母系传递为主等等。 这一个制度凸显了女性在维系和塑造文化认同中起着关键作用。卡特节另一个必不可少的糕点叫 bantong， 它的做法让我想起在新加坡吃过的鸡蛋糕。整个过程中，我跟姐姐们比手画脚的，让我有了个领悟。
在新加坡，身为广播员的我，常觉得语言是最重要。不过来到这里呢，我听不懂他在说什么，他也听不懂我在说什么。可是有了眼神的交流，身体的肢体语言，我觉得，其实无声胜过有声，这也展示出人与人之间最纯粹的那种关系吧。除了糕点，卡特节还需要准备的另一项贡品就是织锦。对于篆族人来说，织锦除了是日常用品，更是节日庆典和宗教仪式中不可或缺的元素。奶奶正在织围巾，我也想尝试一下，但好难掌握啊。老实说，到目前为止，我还不知道在发生什么事。这东西很复杂。This， 这个需要脚跟手的那个协调哎。underneath。OK。我是不是把这个弄坏了？我太用力了。我看奶奶，她还笑着 ，OK， 她应该 OK。How do I say sorry? Xin lỗi. Để bạn thử lại nha bà. Sorry. 我看我还是把织锦交给奶奶吧。接下来，T要带我去制作另一个卡特节需要的贡品，那就是陶器。陶艺是篆族的传统手艺，刚好也是我擅长的技艺。其实，在新加坡呢，我有做陶艺的习惯，总觉得那几个小时的时间呢，是我非常期待的，因为可以沉浸在里头，找到宁静。那来到越南呢，其实听说在篆族这里是有这个做陶器的习惯，因为是他们的传统之一。但是他们制作的过程呢，跟我熟悉的过程是很不一样的，所以我非常的期待可以见证他们的手艺啦。This is Chao is the owner of this pottery store. 新超 ，Hello， 哇，我发现这里的这个陶艺完全是没有陶轮的。I realize that there's no wheel for the pottery here. Tại vì ở đây The clay they use is so tender that could not put on the wheel and then go spinning. 所以这是他们的特别之处，因为呢，在篆族这里呢，他们使用的陶土比较软一些，所以比较难使用在陶轮上。篆族人使用的陶土柔韧性极高，他们会按照比例将陶土、沙子和水混合，再调配至适合捏塑的状态。混合的过程不仅要用手，居然还得用双脚来踩踏。很多人以为陶艺哇，就是很有气质，然后很有 feel， 但是 sorry 是这样子的，肮肮脏脏的。陶土混合好后，紧接着就是学习族人如何不用陶轮来塑形。虽然它这是软的，但是它其实不会粘手Have you been doing this long? At 8th grade, she started learning how to do it. She learned it from her mother. 我真的觉得他们好厉害因为他们手要动，脚也要动，头也在动，真的觉得好晕。但是说真的，这次做陶艺跟新加坡的那个感觉完全不一样，真的是需要一种和谐。我觉得我回到新加坡，陶艺的那个技巧应该会进步不少。哇！大功告成！今天我觉得我学到了很多，虽然在新加坡也有学陶艺，但是今天整个体验呢是完全不一样的。要谢谢老师那么耐心的教我，感恩 ，Thank you， 耶！卡特节一般在战历7月初，也就是公历10月举行。姐姐特意为我换上篆族传统服装奥黛，来参与这场主要为期2天的盛大庆典。节日的第一天以宗教仪式为主，当中最重要的环节就是恭迎婆努纳加尔女神的衣冠。婆努纳加尔是篆族人最重要的女神之一，她被尊奉为大地与丰饶之母。所以要进行的仪式相当多。我其实不太知道在发生什么事情，但是我就是跟着姐姐，她突然来到了这里。听说呢，这就是他们神的那个衣冠，所以他们就是在前面，然后进行这个祭拜的。所以我就是跟着姐姐，她做什么我就做什么。迎接女神衣冠的仪式由篆族和拉格莱族共同负责。
身穿黑色传统服饰的拉格莱族人是战族的远亲，他们负责保管女神衣冠，并在卡特节时交接给战族人。我们顶着烈日出发，队伍首先会经过体育场，参与卡特节的庆祝活动。这时候呢，大家都是要试着碰到那个衣冠的，然后在这里保护着它，雨伞遮着它，确保它不会晒到太阳。So if I were to touch that, I will have good luck. Yeah, you will have good luck. It means that what your wish might come true. 哇，我也要如愿以偿啊 ！OK， 我要快点去碰了。我已经碰到了，我一整年好运 ，sorry， 一辈子好运。哎，哇，哎，突然这里好多人呢。哦 ，OK， 因为这里呢，他们放了一个地毯，然后好像要进行一些仪式。So here is where the village head from Bradley and meet up with Jambibo village head. 在交接衣冠之前，两族族长会进行祈福仪式，祈求神灵祖先保佑这一次的衣冠护送能顺利完成。尽管天气炎热，大家仍然争相目睹这个神圣的时刻。哇，你看姐姐她妆要花了，因为这个太阳真的太大了。啊 ，OK， move back，move back，OK。What's happening? Oh, there's something coming. Oh, there's so many people. 突然那个方向好多人哦。知道大家看得到吗？有这个黄色的，它算是一个轿子。那我们要像皇上般的这样子对待这个衣冠，所以现在呢，也要把这个衣冠呢放进轿子里头。And now the Jambibo are going to chant with like people gather, bring back the folklore to the temple. 衣冠恭迎仪式标志着卡特节正式开启，族人们也已经在体育场备好精彩的传统表演。当神教经过体育场时，大家纷纷起立表达敬意。我以为可以停下来欣赏表演，没想到。那现在呢，这个队伍是要继续往庙的方向前进哦，所以我们应该也是跟着吧，对吗？我也不知道，我就是跟着走。我们离开这个人群，有慢慢感受到风了。哎，小心。Can OK 啊 ，slowly it's OK yeah。可以休息一下，休息一下，休息为了走更长远的路。我们已经走到庙这里了哈，哇！其实这一路走来呢，我真的很佩服他们，特别是姐姐，因为其实过去几天都是跟着她忙东忙西，所以知道呢，其实姐姐睡的时间非常的少。不过她今天啊，即便脚还是一拐一拐的，可是她坚持走到最后，真的是很厉害。然后你看，我也流了一身汗，但是我觉得陪着她，值得，值得。OK。卡特节的第一天，女神的衣冠会被供奉在村里的婆努纳加尔庙，供族人膜拜。姐姐告诉我，卡特节是婆罗门战族一年中最神圣、最盛大的节日。看到族人们虔诚恭敬的样子，参与其中的我也被他们深深感染。是卡特节的第二天，哇！你看还是有很多人的。这时候呢，我跟季还有 T 来到了 Pogong Garai， 这里呢不只是越南的历史古迹哦，也是观光景点。最重要的是，它是战族人的宗教祭典的圣地。We are going up there. Yeah, we go up there. 哇 ，OK， 我看到有这个塔了，它在很高处，所以我们就要往上爬的意思吗？波克朗加莱塔建于13世纪，目的是为了纪念占婆王国的明君波克朗加莱。卡特节的第二天，战族人会登上塔顶，祭祀这位被尊为水神和农业神的神祇。好，我们出发喽！你知道我穿这个服装就是要很优雅，那个女人味十足，但是现在走这个楼梯真的有一点困难。
哇，这人流量真的是超出我想象，好多人在往上爬。记 careful 啊！哇，这个梯级啊是感觉越来越高，我觉得对姐姐而言是比较难走上去的。OK， 来，哇，我们接近塔了，就在这里。一登上塔顶，我就被人山人海的景象所震撼到。卡特节第2天是庆典的高潮，各地的占族人纷纷聚集在此参与祭祀。这时候我们在准备这个贡品啊，看到有鱼干，然后有鸡，也准备了汤。在这个贡品当中呢，他们有3个不同的环节。第一个呢，就是要感谢神明过去1年的保佑；那另一个呢，是为了祖先；那最后一个呢，是今年的一些新愿望。我看到一个很眼熟的东西，这是我们那天做的。OK， 我觉得我有一些贡献了哈。这个时候呢，我们在塔外，然后我看到有祭司呢，他在拿着1碗水哈，随时呢就会把这个水呢泼在这个石像上。哇，泼了！那时候也看到好多朋友们呢，在这个石像下哦，希望呢可以也抓到一些水。哇，我有感受到祭司直接是把水泼在我们的身上。OK， 现在祭司们呢，他们就是好像一个一个要走进这个塔里头，准备进行开塔仪式哦，有点兴奋，都不知道塔里头有什么。感觉这就是个很神圣的一个仪式，感觉大家呢都是争先恐后，我要成为第一个冲到这个塔里头的，所以大家你看都涌上前了。哦，现在呢，是这个衣冠，我们要把衣冠呢带进里头。哇！哦，我好像听到钥匙的声音哦，我看到了，好像真的开了。先进入的是这个祭司们，然后看到姐姐们全部都涌上前，我也不可以输，我也是要感受一下。我已经尝到摇滚味，站在第一排看一下。有点像搭地铁的感觉，没有空间动，所以有人在推我，然后也有人在摸我的屁股。从外眼头，我还以为里头的空间会蛮大的，但是其实并不会哦。在中间的这个就是神像，其实里头是完全没有窗口，唯一的这个出入口呢，就是我们刚刚进入的，所以空气也并不是很流通。主塔内殿的空气中弥漫着焚香味，耳边回荡着诵经声，一切显得格外的庄严。卡特节是缅怀贤王和祖先，并向诸神祈求五谷丰登、庇佑家人安康的节日。此刻，我强烈地感受到占族人对自身文化信仰的坚定与珍视。哇！要非常感谢姐姐，因为她人脉的关系呢，所以我们成功的进入这个塔内了。然后觉得其实占族的朋友呢非常的包容，因为我其实算是一个外人吧，但是他们还是允许我进去感受，还有参与其中，所以非常的感谢有这样子一个机会。Thank you for bringing me in。塔居的祭祀仪式结束后，占族人会回到家里继续庆祝。他们会烹煮特色佳肴，比如炒水牛肉和烤米鸡汤，再搭配我们之前制作的糕点一起享用。和姐姐及她的家人们坐在一起吃饭聊天，我的心里感觉暖暖的。哦，Thank you 。我觉得姐姐她时不时会有这样子的贴心举动，哇，很难不动心。
其实这几天下来呢，我一直都在跟姐姐一家人忙东忙西，当然为的就是卡特节嘛，所以蛮好奇的，卡特节对于占族人到底有多重要呢？有怎样的一些意义？ tất cả người Chăm luôn. So it's a really good time for the people. They have that time together. That is the time for everybody to come back home. 哦，其实卡特节有那种华人的团圆新年的感觉，因为就是家人可以聚在一起，然后也可以祭拜祖先。在越南呢，其实有54个民族嘛，那当然占族是其中一个。但是我很好奇呢，他们觉得占族有怎样的特点？ Tự hào nhất là bên người To Chăm. be a Cham people, they have a strong connection with the ancestor and also the religion that they hold. 其实我也感受得到，因为其实姐姐的年纪也不小了，但是每一次，无论是从第一天的卡特节也好，又或者是今天早上，她都是第一个冲到前面，就是真的要参与在其中。让我看的时候呢，也觉得她是很喜欢，还有很希望可以传承这样子一个精神的。Please tell them that I'm very thankful that I'm included in this whole experience because I feel like my days here. They have really treated me as one of them, and I think that's very precious to me. I think that they can sense your feeling and what you want to talk to them by just one word. You know what is that? What the room? What the room? Ai? What the room? Ai? Oh. 占族文化就好像一幅色彩斑斓的画卷，承载着世代传承的记忆与习俗。这趟旅程不仅丰富充实，更让我感受到占族人对卡特节的投入与热忱。每一项仪式，每一道美食，每一场欢聚，都是他们珍视文化的生动体现。我觉得，正是这份坚持和热爱，才让这片土地的故事更加鲜活动人，历久弥新。哇哦哇！这个感觉很像我跟我的妈妈一起去试芭莎的感觉，几百年没那么做了。很多人开始就设立他们的那个摊位，这里是色香味俱全，因为我不只是看到感受得到，我也闻得到。哦，有没有看到鸭子？好多。啊啊啊啊！